Namaste students, how are you all? I hope all are safe. Students, in last class we have learnt addition and subtraction without carryover. So today addition and subtraction of two digit numbers with carry. So how to find out the with carry addition, Guruji? Okay. So now today that concept has to be today we can discuss. Okay, just look at the board. So it is very important concept you have to learn in the next class. So it means next year second standard. So keep in mind, so it is very important concept how to carry over in addition and subtraction. So it is very important. Okay, so now first I will do for sub addition and then go for subtraction. I have written addition problems and subtraction problems already written, but in your textbook not given to the without carry, with carry. So okay, so some of the concepts you have to read in the word problems, they have given carry. So once again we can complete concept we have to learn, so we can easily solve the word problems and mixed sums problems. Okay, so today now addition with carry over and subtraction with carry over. So now carry over is regrouping. So it is the carry over means it is more than 10, so we can adding the numbers, or if it is subtract the numbers it is less than the number, so we can take on the carry. Okay, so now look at the board. So here the first number is ones place, so we can, you know that the right side of the first number is ones place, second left side of the first number is tens place. So it is right side ones place, second that number is another number tens place. Keep in mind, first we have to add always ones place. Okay, so first add the ones place. 7 plus 6. Guruji, 7 is biggest number, 6 is smallest number. How to add? Okay, so keep in mind, 7 keep in mind, add 6 to the using the finger. Add 6 to the fingers. So keep in mind, 7 keep in mind when the biggest number keep in mind, and then subtract or add, so using the finger. Okay, so 7 after that, so we can take the 6 fingers. 7 is the biggest number, 6 is the smallest number. Take the 6 in the hand and 7 keep in mind. 7 after which number will come? 8. So we can first 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, okay, your number is 13. So we can add the number is 13. Guruji, here 13, which number is ones place, which number is tens place? Guruji, right side of the first number is ones place. So this number is tens place. So in ones place, we can write here. Ones place, we should write here. Ones place, what is that? 3. What you write in the ones place, write in the carry to tens place. Write the carry to the ones tens place. So what is the carry? 1. So when the more than 10, so it is more than 9 will become. So less than 10 is there. So we don't give the carry. Okay, more than 9 will be there. So 9 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. Okay, 9 ಬಂದ್ರೆ it is no carry. So 9 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, 10, 11, 12, 30. So it is must and should we have to give the carry over. Keep in mind. Okay, so 3 is ones place. 3 is ones place. I write 3. So 1 is written the carry to tens place. Now also add the carry. Don't forget the carry over. Keep in mind, carry over is very important concept. Okay, now 4 plus 2. 4 plus 2, 6. 6 plus 1, 7. That is the answer, 73. So keep in mind, ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So okay, now I will go for the second one question. Okay, so that is the number, second number, it is ones place and it is tens place. Okay, do you know that, all of you? So first number, right side of the first number is ones place, second number is tens place. Okay, now first add us 3 plus 7. 7 is the biggest number. 7 is the biggest number. 3 in count in hand. So 3 in keep in mind. So count 3. Count 3. 7 keep in mind, biggest number. 3 count it. 7 after which number? 8, 9, 10. Okay, so here number we got 10. So 2 digit number. So which is ones place here? Which number is ones place? This is the ones place. This is the tens place. So ones place is what? We should write in the ones place is 0. Write in the adding the number. So what about carry? Carry to written in the next place. So what is the next place? Tens place. We can round up the carry over.
Okay, we can understand it is carry. So we should write here upside only, Guruji? No, we should write in the downside also. Guruji, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಕೆಳಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು. Okay, 4 plus 1 7, 4 plus 1 5, 5 plus 3 8, 5 plus 3 8. So this is the answer. What is your answer? 80. So this is the, keep in mind. So ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? 25 plus 39. Okay, how to add? So first ones place, but after that, after the class you can come. Okay, then so look at the board. So it is 25 and 39, so we can add. So what is the, so you can add first ones place, 5 plus 9. So keep in mind 9, count 5. Okay, 9 after which number? 9, 10, 11, 12, 13, 14. So one number we got 14. 14. So what is the ones place here? Ones place is 4, tens place is 1. So we should write the ones place. What is the ones place here? 4. Ones place is 4. Tens place is 1. We should write carry in the tens place. Now 2 plus 1 3. 3 plus 3 6. 3 plus 3 6. This is the addition with carry over. So next number. What is the next number? That is a 53 plus 29. 53 plus 29. So 3 9, first we can add 9 plus 3. So 9 plus 3. So ones place is 9. So tens. Okay. 3 plus 9 we can add 3 plus 9. Okay, keep in mind 9, count 3 using the hands, using the fingers. Okay, 9 after 10, 11, 12. 11 after 12. So what is the number? 12. So Guruji, what is your ones place? What is in the ones place? Ones place is 2, tens place is 1. So we should write tens place. So we should write ones place. What is that number? 2. Ones place is, sorry, tens place is 1. So we should write the carry to next number. Next number we can add. What is the next number? Tens place. So we can add the numbers. Okay. 5 plus 1, 6. 6 plus 2, 6 after, count the 2, 7 and 8. That is your answer. So, okay, so all of you got that. So this is the addition with carry, addition with carry over. So now, so this is a very important concept. Okay, carry over na heng ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಗುರುಜಿ ಇದನ್ನ 12 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 12 ಅಲ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 12 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 12, ಟೋಟಲ್ 24 ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ 24 ವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಇದನ್ನ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ 25 24 ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಈಸಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೈಂಡ್ ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರಿನ ಗುರುಜಿ? ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೋಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್. ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ ನಾನು ಸಾಲ ತಗೋತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಸಾಲ. ಸೊ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ರೀಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಗುರುಜಿ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ತಗೋತೀನಿ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 4 plus 4 and 1, so 41. ಸೊ 25 we can subtract it. ಗುರುಜಿ ಒನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ. 41 is biggest number, but we can subtract one number. Single numbers we can subtract it. Sometimes will be bigger number, smaller number upper side, smaller number is the bigger number is downside. That time we can take the ಸಾಲ ಮಾಡ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು? ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಕೊಡೋ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡೋ, ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡೋ, ರಬ್ಬರ್ ಕೊಡೋ, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುರುಜಿ ಈಗ 1 ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ 5 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ 5 ಲೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು? ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಇದೆ. ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಲ ತಗೋತೀರಿ. ಸಾಲ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಅದು 10 ಆಗತ್ತೆ. ಸಾಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಕೊಟ್ರೆ ಅದು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು 10 ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 10 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಾಲ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸಾಲ ತಗೋತೀನಿ, ಅದು 4 ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸಾಲ ನಾನು ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಅಂತ ತಗೋದು 10 ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ 10. 10 plus 1 11. 10 plus 1 11. 10 plus 1 11. 10 ಗೆ 1 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 10 plus 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 plus 1 11. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ 11 ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 5 ಅಲ್ಲಿ 11 ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 11 ಅನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 5 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ 11 ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 11, 10, 9, 8, 7. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 7 ವರೆಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ಯಾಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಉಳ್ಕೊತ್ತು? ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? 6. ದಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ನಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋ 3 less to 1. 3 less to 1. That is the answer. Next, ones place and tens place. ಗುರುಜಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೋ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಎನಫ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೋರೋ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಗುರುಜಿ 3 ಅಲ್ಲಿ 7 ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. 3 ಅಲ್ಲಿ 7 ಹೆಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೋ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೋರೋ. ಸೊ ನೋ, ಸೊ ಗುರುಜಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವ್ರ ಹತ್ರ 1 ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 7 less 6, 7 less 1 6. ಓಕೆ, ಈ 1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇದು? 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10. 1 ಅಂದ್ರೇನು? 10. ಸೊ 10 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ 3. 10 plus 3 10, 11, 12, 13. Now 13 less 7, 13 less 7 6. 13 11 6. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? 6 13 less 7. ಗುರುಜಿ 13 ಇದೆ, ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು 7 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. ಓಕೆ, ಟೋಟಲಿ 7 ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಉಳ್ಕೊತು? 6. Now 6 less 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 1 remaining. So that is answer 1. So what is your answer?
16. That is your answer. 16. ಯಾವಾಗಲೂ ones place ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next, what about this one? Next number, third one. Okay, 5 less 8. 5 less 8. Ones place ಇಲ್ಲ. 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. 5 ಅಲ್ಲಿ 8 ಲೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. Take the carry over. So okay. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್. ಗುರುಜಿ 5 ಅಲ್ಲಿ 8 ಲೆಸ್ ಮಾಡಕಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಸಾಲ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು 1 ಅಂದ್ರೆ 10 ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ 1 ಜಾಸ್ತಿ 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 5. 10 ಪ್ಲಸ್ 5 11 12 13 14 15. Okay, this number is 15. Now, Guruji, 15 less less madodu? Yes. So we can subtract it. 15 less 8. 15 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೆಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ತಗೊಳ್ರಿ. Okay, 15 keep in mind. 15 in the count backward. So count subtraction, it is count backward. ಹೆಂಗ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 8 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So 15 14 13 12 11 10 9 8. Okay, what is remaining? 7. 7. Now we can easily subtract. 8 less 4. Taken 8 less 4. So what is the remaining? 4. Next, go for the fourth one. Tens place and ones place. Tens place is 0. So 66. Ones place is 0. So what about second one number? Ones place is, so ones place is 5. Tens place is 1. Guruji, so we can subtract easily. How? So taken the borrow, because enough number is not there in the ones place. Ones place is 0. 0 we cannot subtract less 5. So we can take carry. Okay, how it is take the carry? Taken to the tens place, take the carry. So what is the number? Here 6 is there. We can subtract 1. So what is the number? 5. The number is 5. So we can subtract 1. So we can give that number as a 10 is carried to ones place. 10 plus 0, 10. 5 plus 0, 5. 7 plus 0, 7. Okay, so here no number is there. It is only 0. So we can 10 plus 0, 10. Okay, now we can subtract 10. 10 less 5. 10 less 5. Taken the 10 fingers. 1, 2. So 1. So 10. Okay, 9, 8, 7, 6. That is, we can get 5 only. Okay, 5 less 1. So we can get 4. Students, this is the addition and subtraction of carry over. Okay, 2 digit numbers. Okay, so this is the ಈ ರೀತಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಜಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೇ ಬರೀಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೇ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾರಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗುರುಜಿ ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು, ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 5 to 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಫೋಟೋನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋಟೋನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನು ಇದೇ ತರ ಸೇಮ್ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ತರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟುಡೇ ದಿಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸೊ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ addition and subtraction of carry over. Okay, so keep in mind. So all of you understand today's class. Okay, next class I have to introduce mixed sum concept. So nim textbook alli carry over kottilla, so
ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.